سے سارے معاملے کو لے کر چلیں گے؟ دیکھیں ہمارے جمہوری ادارے ہیں، الیکشنز کے بعد ہم لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں اور اسی پہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے. تو ویسے تو ہمارا جو جنرل ہاؤس کا اجلاس ہے پاکستان بار کونسل کا وہ 29 اگست کو شیڈیول ہے، لیکن ارجنسی کو دیکھتے ہوئے ہوپ فلی نیکسٹ ویک میں ہم پاکستان کے تمام جو صوبائی بار کونسلز ہیں انکلوڈنگ دی اسلام آباد بار کونسل کی منتخب قیادت کو اکٹھا کریں گے. تو اس کے بعد کوئی لائحہ عمل بنائیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور کیسے ہم نے اپنا اس موقف کو کرنا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن جو ہے وہ 90 روز کے اندر اندر ہونے چاہیے. تو سر پھر اس کے بعد یہ ڈی لیمیٹیشن والا معاملہ ہے، پھر اس کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کی طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جا رہا ہے، تو وہ صرف وہ جو سرحدیں ہیں جو باؤنڈریز ہیں ان کے بارے میں کریں گے، لیکن جو سیٹس ہیں ان میں نہ وہ کمی کر سکتے ہیں نہ بیشی، چونکہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل لاک ہے اور کانسٹیٹیوشن لاک جو ہے وہ صرف اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب 2/3 میجورٹی ہوگی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے. تو ہاؤس تو ہے نہیں، وہ تو ہو نہیں پائے گی. تو صرف یہ باؤنڈریز جو ہیں ان کو چینج کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ 120 ڈیز جو ہے وہ زیادہ ہیں. اگر یہ استحقاق تو الیکشن کمیشن کا ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے ہی الیکشنز کروانے، تو یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ درست نہیں ہے، قانونی نہیں ہے. جو نئی امینڈمنٹ آئی ہے سیکشن 57 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 اس میں تو یہ استحقاق دے دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 48 ہے جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں. تو جب الیکشن کمیشن جب آئین پاکستان میں ایک چیز درج ہے تو وہ پریویل کرتی ہے، نہ کہ ایک سادہ قانون اس کی کوئی امینڈمنٹ وہ کرتی ہے. آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو کلیئر کریں. آپ اسے غیر آئینی فیصلہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، الیکشن کمیشن نے تو یہ کرنا تھا کیونکہ دیکھیں یہ سارا پروسیس آپ دیکھیں نا ڈیلے کے ساتھ وہ جو سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی انہوں نے نوٹیفائی کر دیا. تو جب نوٹیفیکیشن ہو گیا تو الیکشن کمیشن نے یہ کام کرنا تھا ڈی لیمیٹیشن کا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈی لیمیٹیشن کو ابھی بھی اگر ول ہو اور کام کرنا چاہتے ہو دن رات ایک کر کے جہاں پہ 50 بندے ہیں وہاں 100 بندے کر کے تو وہ ممکن ہے کہ ہو سکے. صحیح، یہی بات جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے کہ آپ اسٹاف بڑھائیں تو یہ جلد سے جلد ہو سکتا ہے. سر مجھے بتائیے گا پیپلز پارٹی دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ وہ تو آن ٹائم چاہتے تھے الیکشنز ہوں، یعنی کہ 60 ڈیز کے اندر ہوں، لیکن اتحادیوں کی وجہ سے اور اتحادیوں کے کہنے پر یہ 90 ڈیز پر معاملہ لے کے گئے. آپ لوگ انتخابات میں سر مزید وقت کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے کب کہا، کبھی آپ مجھے بتا دیں کہ جے یو آئی نے یا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے کبھی کہا ہو کہ ہم التوا چاہتے ہیں یا ہم تاخیر چاہتے ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا کہ آئینی پوزیشن کیا ہے، یا تو 60 دن کا ہے یا 90 دن کا ہے. 60 دن میں الیکشن ہم الیکشن کرنے تیار ہیں. اگر 90 دن کے اندر الیکشن ہو ہم اس کے لیے بھی سر یہ وزیر اعظم صاحب نے بغیر اتحادیوں کو اعتماد میں لیے کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی اور 90 دن پر لے گئے اگر آپ نہیں چاہتے. بالکل اگر اعتماد میں نہ لیا ہوتا تو پھر اس کے خلاف اپنا تحفظات کا اظہار کر رہا ہوتا. یعنی جے یو آئی پیپلز پارٹی اگر ابھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے تو اس وقت بھی کر سکتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 سے پہلے 9 کو جو ڈیزالو کرنے کا اعلان کیا اس میں تمام جماعتوں کی مشاورت شامل ہے. یہ مشترکہ فیصلہ ہے، یہ ایک پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، اب پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ ہم تو بروقت اسمبلی تحلیل ہونا چاہتے تھے کہ وہ ڈیزالو ہو. سر آپ کو بھی اعتماد میں لیا گیا، جو دیگر اتحادی تھے ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا، اور سابق وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے. کس معاملے پر؟ یہ الیکشنز کو ڈیلے کرنے میں 90 ڈیز پہ جانے کے لیے. دیکھیں اس کا جواب تو وزیر داخلہ دے سکتے ہیں کہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا گیا. اسٹیبلشمنٹ کا انتخابات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہ جواب وہ دے سکتے ہیں، وزیر داخلہ صاحب دے سکتے ہیں. میں وضاحت یہ کر رہا ہوں کہ میں 60 دن کے اندر ہو یا 90 دن کے اندر ہو ہم الیکشن چاہتے تھے. لیکن جب آپ نے سی سی آئی کا آپ کا فیصلہ سامنے آیا، حکومت کا فیصلہ سامنے آیا، پھر یہ پیدا ہوا، یہ رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ اب ہم نے نئی حلقہ بندیوں کی طرف جانا ہے. اب اس میں جیسے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ
कम वक्त में भी हो सकता है, लेकिन कम वक्त में या 120 दिन में या 30 दिन में या 15 दिन में, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। ये तो इलेक्शन कमीशन अपनी कैपेसिटी को देके, अपनी हैसियत को देके, अपनी वजन को देके कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बेशक 5 दिन में करे, 10 दिन में करे, मुझे कोई इतराज नहीं है, न जो को कोई इतराज है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हाथ उठा के कहते हैं कि मैं 120 दिन के से पहले नहीं कर सकता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? सही। तो काम तो इलेक्शन कमीशन ने करना है ना। अगर वो कहते हैं कि मैं 10 दिन में कर सकता हूँ, 15 दिन में, बिस्मिल्लाह करें, हमें कोई और इतराज अगर नहीं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमें ये टाइम लग रहा है, यानी कि वो जो 4 महीने फिर उसके बाद जो आगे सारे मामला जाने, और तकरीबन ये भी बातें हो रही हैं कि ये 9 महीने और 1 साल की भी गेम हो सकती है, तो उस पर भी आपको कोई एतराज देखिए, नहीं होता? आपके आप मुल्क ये में, कंफर्टेबल है? इस मुल्क में बहुत सी ऐसी पार्टियां, सबसे पहले पीपल्स पार्टी भी थी, जी। उन्होंने कहा कि हम नए हल्का बंदियों की रोशनी में इलेक्शन चाहते हैं। MQM भी यह करता था, जी। और ये जो नई पार्टी बनी है वो भी यही कहा, ये पार्टी कहती थी कि हम नए मर्दमशुमारी की रोशनी में इलेक्शन चाहते हैं। तो आज अगर पुराने मर्दमशुमारी पर फैसला होता तो फिर वहां से इतराज उठ जाती थी। जब नए मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हमें आगे जाना है, तो फिर उसके लिए टाइम कितनी जरूरत है, टाइम की कितना वक्त दरकार है, ये वक्त का पैमाना कौन बता सकता है, इसका तयन और कौन कर सकता है? इलेक्शन कमीशन कर सकता है। तो लिहाजा जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं इस मुद्दत में ये सिलसिला तकमील तक पहुंचा सकता हूँ, सर आइन तो में 90 रोज बताए हुए हैं ना, आइन भी कर सकता है। हाँ, क्या आइन भी कर सकता है, आइन में 90 रोज बताए हुए हैं ना सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इससे देखें ना, आप मुझे बताइए, अगर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जो उन्होंने किया है गलत है, कानूनी और आईनी तौर पर गलत नहीं है, सवाल ये है कि 120 दिन क्यों? यानी फैसला ठीक है, अभी माहिर कानून बैठे उन्होंने कहा फैसला ठीक है, लेकिन ये तो 120 दिन से कम 20 दिन में भी हो सकता है। अगर 50 के बजाय 100 बंदे ये काम पे लगा दे, दिन रात काम पे लगा दे, ठीक है ना। अगर 20 दिन में वो कर सकते हैं तो कर ले, लेकिन ये जवाब, ये वजाहत इलेक्शन कमीशन ने देनी है। ठीक ठीक, मैं नहीं दे सकता। ठीक। अब हसन साहब ये फरमाइएगा, सर नून लीग की जानिब से अब ये दावा हो रहा है कि नवाज शरीफ के लिए जमानत मिल गई है, इलेक्शन के ऐलान पर वो वापस भी आ जाएंगे और बरी भी हो जाएंगे, तो ये इतना ही आसान और इतना ही सादा मामला है? मैं बिल्कुल इस बात की नफी करूंगा। देखिए, कानून ने अपना रास्ता खुद लेना होता है। तो अगर तो ये सजा याफ्ता ना होते, सजा इनको ना हुई होती, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि वो सजा गलत है या सही है, मैं भी समझता हूँ कि वो पनामा लीक में केस में उनको अकामा पे सजा दी गई और वो कोई सजा मुनासिब नहीं थी और ये तरीका ठीक नहीं था। लेकिन लॉ ऑफ लैंड जो है उसको देखना है, सजा हो गई और उसकी अपील पेंडिंग है, और इन द मीन टाइम वो बीमारी की वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। मामला वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से खत्म हुआ, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। उनकी जो अपील है उसके साथ एक एप्लीकेशन 426 CRPC वो फाइल होगी, जिसमें वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होगी। वो सजा सस्पेंड होगी तो फिर वो बाहर बेल आउट होंगे, बेल पे, चाहे वो 1 दिन लगे, चाहे वो 1 महीना लगे या 50 दिन, लेकिन इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये प्रोसेस लाजमी होगा, इस तरह नहीं होगा। हाँ, अगर कोई सजा ना हुई होती, जस्ट बेल पे होते, आके सरेंडर करते, सेम डे उनकी बेल भी हो सकती। सर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी कि हमदुल्ला साहब, ये जिस वक्त आप लोगों की हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत थी, तो उस वक्त तो हुकूमत की समझ लीजिए कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाला मामला था। लेकिन उसके फौरन बाद जैसे ही ये जो PDM हुकूमत के दौर के 4 व्हाइट कॉलर मेगा करप्शन के केसेस थे, उसकी तहकीकात अब FIA ने शुरू कर दी है। LCs ना खोलने वाला मामला है, मुतासिरीन सैलाब को दी गई इमदाद में खुर्द का मामला है, मुफ्त आटा स्कीम में करप्शन है, मोटरवेज के लिए जमीन की खरीदारी के मामलात हैं, इसके खुर्द शामिल है। और साथ ही सर सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मंसूख की दरखास्त और पैनामा का जो वो JIT का वॉल्यूम 10 था, अब उसको भी जारी करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। तो नैब तरमीम केस पर चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से पहले फैसला करने का इंदिया भी दे रहे हैं। सर ये क्या हुआ अचानक? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी ने करप्शन की है, किसी ने डकैती की है, जिसने भी की है, वो तो शखानी की सूरत में हो, तहाइफ की सूरत में हो की हो, या फार्म फंडिंग केस में हो, या किसी और शक्ल में हो, या फर्ज करिए PDM की हुकूमत में किसी ने करप्शन की है, करे, एहतिसाब करे, कब किसने इनकार किया कि ना करे। लेकिन सवाल ये है कि जब हुकूमत थी फिर आप क्यों नहीं करते?
اس وقت آپ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ یہ چیز لوگ حکومت سے اس کا مطلب تو یہ ہو